کی گیس اللہ کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ان کا حق ہے، وہ حق ان کو نہیں دیا جا رہا، اور لوڈ شیڈنگ گیس ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی میں جو رول کے پی کے کا ہے، لوکل لوگوں کو گیس مہیا نہیں ہے 5 کلومیٹر ریڈیس، ان کی گیس اللہ کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ان کا حق ہے، وہ حق ان کو نہیں دیا جا رہا، اور لوڈ شیڈنگ گیس ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی میں جو رول کے پی کے کا ہے، صاحب یہ ریاست ماں ہے، اور ٹریجری بینچز پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ٹریجری بینچز پہ براجمان ہیں اور پھر اپوزیشن پارٹیز، یہ سارا ایوان تو آخری ہے بس۔ جی شہریار صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ اگر یہاں پہ ذرا تھوڑی سی، کوئی بات نہیں میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستان کی تمام اکائیاں پاکستان کی بنیاد ہیں، پاکستان کے تمام ریسورسز پاکستان کی عوام کی میراث ہے، پاکستان کی عوام اس ملک کے فیصلے کرتی اور پاکستان کی عوام کے نمائندے بنتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں سوتیلی ماں کا سلوک بعض صوبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور میں خیبر پختونخوا کا نام لوں گا جو کہ 9 to 10% پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں گیس، اور اس کے لیے مین جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اللہ نے کوہاٹ ڈویژن، کوہاٹ، ہنگو اور کرک کو اس کے لیے چنا ہے۔ لیکن لوکل لوگوں کو گیس مہیا نہیں ہے 5 کلومیٹر ریڈیس، ان کی گیس اللہ کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ان کا حق ہے، وہ حق ان کو نہیں دیا جا رہا، اور لوڈ شیڈنگ گیس ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی میں جو رول کے پی کے کا ہے، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے تھرو ٹریجری بینچز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور کنسرن منسٹر کو اور ریجیکٹڈ پرائم منسٹر کو، 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی، اور جو ہو رہی ہے، آپ بل بھی لوگوں سے لے رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب پاکستان کا ہر شہر، ہر صوبہ پاکستان کی اور ہماری عزت ہے، لیکن کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر کے بل لیتے ہو، وہ ڈرو اس دن سے کہ انشاءاللہ پھر اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا، پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، پھر یہ نہ ہو کہ گیس اور بجلی کے لیے آپ کو ترلے کرنے پڑے اور ہم آپ کو پھر لائن ڈرا کرتے ہیں۔ اٹس اے ریکویسٹ ان سمپل ورڈز، ہم آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، سب اکائیوں کو گلے لگائیں، سب کو عزت دیں، سب کو ان کا حق دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض شہروں میں 1 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہاں پہ آپ نے پورے خیبر پختونخوا میں اور مرج ڈسٹرکٹس کے لوگوں کو تو یہ پاکستانی نہیں سمجھتے، ان کے وسائل پہ ان کی اجارہ داری ہے، وسائل ان کے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک منٹ ڈپٹی اسپیکر صاحب، وسائل ان کے استعمال ہو رہے ہیں، سارے فیصلے ان کے وسائل کے تحت آپ کر رہے ہیں، لیکن ان کا ان میں کوئی حق نہیں۔ ہم نہ یتیم ہیں، نہ ہم نادار ہیں، نہ ہم مسکین ہیں، ہم اس پاکستان کے باسی ہیں۔ جتنا حق اس کرسی پہ بیٹھنے والے کا ہے، اتنا حق میرے خیبر پختونخوا کے ہر شہری کا ہے، سندھ کے ہر شہری کا ہے، بلوچستان کے ہر شہری کا ہے، پنجاب کے، گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے، اسلام آباد ٹیریٹری کے۔ سو خدا کا خوف کریں، اپنے شکریہ۔ شہریار صاحب کا مائک کھولیں، ہولڈر کو بتائیں کہ یہ ناروا لوڈ شیڈنگ اور یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اس کو ختم کریں، ورنہ گیٹ ریڈی ٹو فیس دا میوزک۔ تھینک یو۔ عرصے بعد تقریر کا موقع مل رہا ہے۔
स्पीकर साहब, मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, मेरे हलके में 2 तहसील है, एक शबकदर और एक तंगी। और पीडीएम की जब हुकूमत बनी रजीम चेंज के बाद, तो दूसरे दिन मेरी बिजली 4 फीडर से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट हुई। 2 साल हो गए मुसलसल मेरे हलके में 4 फीडर का मुसलसल 2 साल से मेरे हलके में बिजली नहीं है। आप अंदाज़ा कर ले, एक गर्मी गुजर गई, दूसरी गर्मी गुजर गई और ये तीसरी फिर गर्मी का मौसम आ रहा है। और गर्मी शुरू हुई है लेकिन तीसरा साल शुरू होने वाला है और मेरे हलके में अभी तक बिजली नहीं आई। स्पीकर साहब, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या मेरे हक नहीं बनता मेरे हलके के लोगों का कि वहाँ पे बिजली मुहैया की जाए? क्या मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मुझे बिजली दी जाए? मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, राइट पे मेरा वो मुमन डैम बन रहा है और लेफ्ट पे मेरा वर्सक डैम बना हुआ है। 2 डैमों के दरमियान मेरा हलका है और वहाँ पे बिजली नहीं है। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, खैबर पुख्तनख्वा इस मुल्क को 6000 मेगावाट हाइड्रो पावर दे रही है, 6000 मेगावाट। और उसकी कीमत क्या है? पी यूनिट 6 रुपए यूनिट या पी यूनिट 5 रुपए यूनिट दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो आईपीपीस की पावर प्लांट लगी हुई है, वो 78 रुपए पी यूनिट के हिसाब से उससे बिजली मिलती है लोगों को। तो आप अंदाजा कर ले कि एक तरफ एक सूबा 5 रुपए पी यूनिट बिजली दे रहा है और दूसरी तरफ आईपीपीस के जो पावर प्लांट इंस्टॉल हुए हैं वो 78 रुपए पी यूनिट के हिसाब से इस कौम को बिजली दे रही है। जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट की है, जो आईपीपीस के एग्रीमेंट जिन लोगों ने किए हैं, उसको डी चौक पे फांसी देना उल्टा होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के साथ इस तरह का जुल्म कभी। ठीक है। असद न्याजी साहब, इसके तशरीफ रखें, मिलता है। असद न्याजी साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आज पहला दिन है जिसमें असेंबली का इजलास जो है वो टाइम पे शुरू हुआ। और टाइम पे शुरू होने का ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि सब मेंबरान को टाइम मिल जाता है कि वो अपनी अपनी बात कर सकें। मैंने अपनी बात करने से पहले ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं कि यहाँ पे हम जो भी वो अपना बात करना चाहें, जो भी एहतजाज करना चाहें, मैं आई एम नो वन टू से एनीथिंग, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं और हमें पूरे लोग जो हैं वो भी देख रहे हैं। हम जो भी वर्ड्स यूज़ करें वो एक बहुत सिलेक्टिव और एक अच्छा वर्ड यूज़ करें, मीनिंग बेशक वही कन्वे करें जो वो कन्वे करना चाहते हैं, बट आई थिंक द वर्ड शुड बी चूजन इन अ राइट वे। सेकंड में बात करना चाहता हूं जो अपने इलाके की जो पहले बात हो चुकी है, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और वो ये है कि के इलेक्ट्रिक के बारे में। सर, जो हमने के इलेक्ट्रिक की बात की पहले, आज मिनिस्टर साहब वाज वेरी काइंड कि वो कराची गए और सीएम साहब को भी मिले और उनमें हमारे 2 सीनियर मिनिस्टर्स भी थे जिनके साथ उन्होंने बातचीत की। सिर्फ मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है जी कि आप, ये बहुत एक गंभीर मसला है, क्योंकि ये सिर्फ बिजली नहीं है, इस बिजली के पीछे सिर्फ पानी भी है। लोगों को रात को 3-3, 4-4 बजे वो लोग वेट कर रहे होते हैं बाहर कि वो पंप चलेगा और वो जाके पानी भरेंगे, बिकॉज ये बिजली की जो अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग है। मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये है कि सर आप एक ऑर्डर पास करें और मिनिस्टर साहब जब हम कराची में हों वहां मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं। थैंक यू। मोहम्मद इकबाल साहब, इसके बाद जमाल शाह का